सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला एक वड्डी खबर कल दी मीटिंग नाल जुड़ी हुई। दरअसल कल सरकार ते किसानां दे विच मीटिंग जिहड़ी 15 तरीक दी शेड्यूल्ड है, उस मीटिंग ते सस्पेंस खड़ा हो गया है। इस सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर आ रही है कि कल दी यानी 9वें दौर दी जिहड़ी 9वें गेड़ दी मीटिंग सी वो रद्द भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते दरअसल खेती मंत्राला हुण कानूनी राय लै रहा है और एससी ने खेती कानूनों के अमल ते जो रोक लगाई है, उस तो बाद हुण जिहड़ा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का खेती महकमा है वो कानूनी राय लै रहा है कि उसते अगे गलबात की जा सकती है या नहीं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर तो बाद। सो कानूनी राय ली जा रही है, यानी किते ना किते सस्पेंस खड़ा हो गया है कल दी 9वें दौर की मीटिंग नूं लैके कि की ये मीटिंग होएगी या नहीं। हालांकि इनकार किसी धिर वल्लों नहीं किया गया। हाले तक किसान कह रहे हैं असीं मीटिंग च जावांगे, सरकार कानूनी राय की गल कर रही है। पंकज कपाही साडे सहयोगी होर गलबात दे लई जुड़ रहे हैं। पंकज, कुछ निकल के आया हाले तक कि की इस ते कानूनी राय लई जा रही है, किस लिहाज नाल कानूनी राय लई जा रही है, और की सब तो वड्डी गल है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन बहुत सारिया टिप्पणियां कीतियां सी, की उस दे विच ऐसा कोई जिक्र होया सी कि अगे सरकार कदम नहीं वधा सकती जे चाहे तो? विजयपाल, अगले 2 तो 3 घंटे के अंदर अंदर तस्वीर साफ होएगी कि कल की मीटिंग होएगी या नहीं होएगी, क्योंकि सरकार वालों हुण लीगल ओपीनियन जिहड़ा वह लिता जा रहा है। क्योंकि इसकी वड्डी वजह यह है कि जिहड़े कानून तिन्ने कानून सरकार वालों बनाए गए सीगे, लागू किए गए सीगे, उन्हां कानूनां नूं रोक लगा दी गई है। उन्हां कानूनां दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट वालों रोक लगा दी गई है और सरकार ये कह रही सी लगातार कि इन्हां कानूनां दे उत्ते सोध किया जाए। लगातार बैठकां चल रही सीगियां, हर बैठक बेसिट्टा रहिंदी सीगी। हर बैठक च पहला एक किसान जथेबंदियों वालों कहा गया कि यस और नो कानून रद्द होणगे तां ही अगे जावांगे। 1 महीने तक बैठकां नहीं हुईयां। उस तो बाद किसान जथेबंदियां ने कहा कि असीं अगे वधांगे। 2 मंगां मन लित्तियां गईयां, लेकिन जो MSP का जिक्र होया तो किसान जथेबंदियां ने यह कह दिता कि MSP की गलबात बाद चों करांगे, पहला तिन्ने कानूनां ते सरकार जिहड़ी है गलबात करे। तां अजिहे च बैठक उस तो बाद भी 2 बैठकां बेसिट्टा रहियां। हुण जदों कानूनां नूं लागू करन दे उत्ते रोक लगा दी गई है तो उस वेले हुण केंद्र सरकार तय कर रही है कि एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट वालों बना दी गई है और उस कमेटी ने 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है सबमिट करनी है। 10 दिनों के अंदर अंदर सरकार दे नाल भी गलबात की जाएगी और 10 दिनों के अंदर अंदर किसान जथेबंदियां नाल भी गलबात की जाएगी। हालांकि कमेटी नूं लैके भी विवाद है। कमेटी नूं लैके विवाद इस करके है कि जिहड़े 4 मैंबर सीगे, चारां नूं लैके जिहड़ा वा सवाल खड़े हो रहे थे और अजिहे च एक मैंबर ने इस्तीफा दे दिता। और हुण जानकारी ये मिल रही है कि जदों सुप्रीम कोर्ट वालों कमेटी बना दी गई है, कमेटी ने अपनी 10 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है, तो इस बैठक का कोई फायदा होएगा। जो किसान जथेबंदियां कह रही ने कि बैठक बेसिट्टा रहेगी क्योंकि सरकार ने तो कानून रद्द नहीं करने, और अजिहे च जथेबंदियां कह रही ने कि कानून रद्द होणगे, इसे नूं लैके गलबात की जाएगी। तो सरकार इस वेले विचार कर रही है, वकीलों तो राय ली जा रही है कि कल की बैठक होवे या फिर ना होवे, या फिर सरकार जिहड़ी है वो कमेटी के सामने अपनी गलबात जिहड़ी है अपना जिहड़ा स्टेटमेंट देनी है वो कमेटी के सामने रखे। विजय, पर पंकज, इस सब दे विच किसान किते ना किते सरकार तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भावें रोक लगा दी है पर वो क्योंकि वो उसका हिस्सा ही नहीं बने, पार्टी नहीं बने, इस करके सरकार हुण भी चाहे तो फैसला लै सकती है और किसानों की उम्मीद हाले भी सरकार तो है। देखो, किसान जथेबंदियां ने मना नहीं किया। किसान जथेबंदियां नूं 40 जथेबंदियां ने और 40 जथेबंदियां नूं जदों पुछीदा, जदों उन्हां दे लीडरां तो पुछीदा कि कल दी मीटिंग च जाओगे या नहीं जाओगे, तो 2 बयान उन्हां दे आंदे ने। एक तो कहा जाता कि कल दी बैठक च असीं जावांगे, असीं किसी भी बैठक तो भज्जांगे नहीं। लेकिन उस तो अगे जदों किसान जथेबंदियां दे लीडरां तो पुछया जाता है कि की उम्मीद है, कल दी बैठक तो कितनियां उम्मीदां ने, तो फिर किसान जथेबंदियां दे लीडर कहते हैं कि उम्मीद ज़्यादा नहीं है क्योंकि सरकार ने कानून रद्द नहीं करने, और असी इक्को गल तेड़े हुए हैं कि सरकार कानून रद्द करे, इस तो इलावा कोई होर गलबात सरकार दे नाल नहीं करनी। पिछली मीटिंग दे विच भी एक नवां स्लोगन दिता गया सी, जितांगे या मरांगे। ये स्लोगन किसान जथेबंदियां वालों दिता गया सी और इसे वजह करके हुण सरकार नूं भी इस गल दा पता है कि एक बार फिर कल नूं बैठक होएगी, 5 घंटे 6 घंटे 2 घंटे चल सकती है, लेकिन मंग उत्थे ही है।
ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਸਵਦ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ੀ, ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ? जी विजय, अजे मीटिंग शुरू होनी है। मंत्री साहबान पहुंचने शुरू हो चुके ने, काफी सारे मंत्री ने जेडे पहुंच चुके ने। मनप्रीत बादल भी पहुंच चुके ने, इस तो इलावा ब्रह्म महिंद्रा जी पहुंच चुके ने, विजयेंद्र सिंगला पहुंच चुके ने, धर्मसोत जी पहुंच चुके ने ते काफी कांगड़ जी पहुंच चुके ने ते सीएम का इंतजार हो रहा है। जिवें सीएम आउणगे तो फिर मीटिंग शुरू होने वाल वधेगी। तो जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके भी दस्सिया सीगा कि अतुल नंदा जेडे एजी ने उन्हां नूं किहा गया सी कि एनालाइज ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਪੂਰੇ 11 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। किसान भरावो, इस वेले ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਵਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਲ ਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਈਏ। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आने हैं। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ੋਅ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਚੇਨਈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੂਬਾ।
ये है यंग जीनियस। इस बच्चे का हुनर बेजोड़ है। लिडियन नादस्वरम म्यूजिशियन है। ये है यंग जीनियस जिसकी उंगलियां जादू रचती है। सचमुच चाइल्ड जीनियस है। ये है यंग जीनियस जो 15 साल की उम्र में दुनिया पर छा गया। द फास्टेस्ट पियानिस्ट इन द वर्ल्ड। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले लिडियन नादस्वरम के साथ। जो आंख पर पट्टी बांधकर शानदार पियानो बजाता है। जो एक साथ 2 अलग अलग पियानो बजा सकता है। Lady Hazel Scott playing piano on 2 pianos in 1960, so that inspired me to do and play in 2 pianos during the World's Best Finals. A.R. रहमान के शिष्य का अद्भुत कमाल। आ रहा है यंग जीनियस। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀਨੀਅਸ ਸਿੰਗਰ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਮਿਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ। हाँ, यंग जीनियस सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल थे। लिडियन नादस्वरम म्यूजिशियन है। सचमुच चाइल्ड जीनियस है। What a pleasure it is, lady. तो 15 साल ਦੇ ਲਿਡੀਅਨ ਨਾਦਾਸਵਰਮ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਿਆਨੋ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਪਿਆਨੋ ਵਾਦਕ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਪਿਆਨੋ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਆਨੋ ਤੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੁਨਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਨੋ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ A.R. ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਰਾਜਦੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न लिडियन नादस्वामी दक्षिण भारतीय शहर चेन्नई से हैं। उन्हें विश्व का सबसे तेज पियानिस्ट कहा जाता है। लिडियन अपनी आंखें बंद करके भी पियानो प्ले कर सकते हैं। So one day when I was playing piano at home, unexpectedly my sister covered my face with a thick towel and then she told me to play a song. I thought, okay, I'll play a song, and I played. And then she realized, and even I realized, that I can also play blindfold, so I practiced more. उन्हें ग्लोबल रूप में प्रसिद्धि 2019 में मिली जब उन्होंने अमेरिकन टीवी शो द वर्ल्ड्स बेस्ट जीता और पुरस्कार राशि के रूप में $1 मिलियन। जब उनके आइडल A.R. रहमान ने उन्हें भारत का म्यूजिकल एम्बेसडर कहा। अब लिडियन बीथोवन ऑन द मून का मूनलाइट सोनाटा बजाना चाहते हैं। स्वाभिमान भारत की उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।